नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जुलाई मास 10 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकेवा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखो, मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे बेल आइकन को क्लिक करने जरूरी, जहाँफल प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज अपडेट को आपण मैंने प्रथम देखिपारे। तो चलतु आज संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेवा। तो आज प्रथम बड़ खबर, बदलिला स्कूल परीक्षा नियम, आउ नहीं सबु श्रेणी रे पास व्यवस्था। बदलिला स्कूल परीक्षा नियम, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था रे संशोधन आनी गणशिक्षा विभाग एक गुरुत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी करिछि। नूतन नियम अनुसार पंचम और अष्टम श्रेणी रे फेल हेउतिबा छात्र छात्री माननकु पूर्ण परीक्षा देबार सुजोग मिलिबो। स्कूल कर्तृपक्ष एही पूर्ण परीक्षा 2 मास मध्य रे आयोजन करिवे। जदि छात्र छात्री पूर्ण परीक्षा रे पास करंती तेबे सेमाने उत्तीर्ण हेबे एवं परवर्ती श्रेणी को प्रोत्साहित हेबे, किंतु पूर्ण परीक्षा रे मध्य फेल हेले सेमाने सेही श्रेणी रे ही पढ़िबे। यह सहित विज्ञप्ति रे प्रश्न करा जायछि जे प्राथमिक शिक्षा शेष हेबा पर्यंत कोनोसी छात्र छात्री को स्कूल रु बहिष्कार करा जाई पारिबो नाही। परवर्ती खबर, राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना, 10 जिला को जारी हैला येलो वार्निंग। पश्चिमबंग, गांगेय उपत्यका और एहार पार्श्ववर्ती अंचल रे सक्रिय रहिछि लघुचाप क्षेत्र प्रभाव रे राज्य रे अधिकांश स्थान रे वर्षा होई पारे। उत्तर और पश्चिम ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना रही। आज अति प्रबल वर्षा नहीं मयूरभंज ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। किछि किछि स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे। एही समय रे घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। यह सहित बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पाई 10 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि काली बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पाई 15 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। सेही भली 10 तारिख रु वर्षा कमिबो और 12 तारिख रु वर्षा बढ़िबो नै आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। परवर्ती खबर, 16टी गेट देई हीराकुदर जलभंडार निष्कासन हेउछि बन्या जल। हीराकुद जलभंडार 16टी गेट खोला, एबे 16टी गेट देई बन्या जल निष्कासन हेउछि। हीराकुद डैम बाम पटर 11टी खोला रही एवं डाहाण पटर 5टी गेट दे पानी निष्कासित हेउछि। एबे हीराकुद जलस्तर 606.23 फुट रही। प्रति सेकेंड रे 2,19,010 क्यूसेक जल प्रवेश करुथिबा बेले प्रति सेकेंड रे 2,69,839 क्यूसेक जल निष्कासित हेउछि। सप्लाई पई जाइछि 2,32,896 क्यूसेक पानी। पावर चैनल पर छड़ा जाइछि 33,708 क्यूसेक पानी। परवर्ती खबर, पुणी घाइला कलानी कोरोना। 2 दिन रे कोरोना नेला 3 जीवन, पुणी कोरोना रे गला आउ 3 जीवन। मध्य प्रदेश इंदौर रे 48 घंटा मध्य रे भाइरस संक्रमण वृद्धि पाइछि, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो जाइछि। सूचना अनुसार स्वास्थ्य विभाग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डाक्तर माधव प्रसाद हासानी कहिसेंति जे रविवार दिन कोरोना भाइरस जोगु 64 वर्षीय महिला एवं 55 वर्षीय महिला मृत्यु होइथिला। सेमानंग व्यतीत सोमवार दिन 50 वर्षीय जने महिलांकर मध्य मृत्यु होइथिला। एथि सहित मृतक माने ब्लड कैंसर, टीबी, डायबिटीज एवं थाइरॉइड भली रोगरे पीड़ित थिले, फलरे सेमानंकर रोग प्रतिरोधक शक्ति ह्रास पाइथिला। अन्यपटे कोरोना को नहीं चिंता करिवार कोनोसी कारण नाही बोली मध्य कहिसंती सीएमएचओ। से कहिसंती वर्तमान जिल्ला रे केवल 7 जन कोरोना रोगी चिकित्साधीन अछंती एवं मंगलवार दिन एही संक्रमणकारी सूचना नाही। परवर्ती खबर, सुना किनिबाकू जाउथिले नजर पकांतु। आज भारतीय बजार रे सुनार दर केते रहिछि? कमिला सुना दर, ग्राहकों पई खुशी खबर। आज 600 टंका कमिछि सुना दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुना 98,180 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 90,000 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 98,180 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 90,000 टंका को पहुंचिछि। सेहीपरि मुंबई रे 24 कैरेट मूल्य 98,180 टंका और 22 कैरेट मूल्य 90,000 टंका रही। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट 98,330 टंका और 22 कैरेट 90,150 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 कैरेट मूल्य 98,180 टंका रही बेले 22 कैरेट मूल्य 90,000 टंका रही। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता रे यथाक्रमे
98,180 ଟଙ୍କା ଓ 90,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,10,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କେମିତି ଜାଣିବେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ ଦେବେ ଯୋଗ। ଦିନକ ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଦିନ 11:30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ସିଧା ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ଯିବେ। ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରହିବେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଦିନ 12ଟାରେ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ସହ ବୈଠକ କରିବେ ରାହୁଲ। ଏଥିସହ ବିଧାୟକ ଓ PCC ପଦାଧିକାରୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଫେରିଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ସହ AICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଓ AICC ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ KC ବେଣୁଗୋପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡେଲାଙ୍ଗରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆଶଙ୍କା। ହଜାର ହଜାର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ମରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ। ଡେଲାଙ୍ଗରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମଢ଼କୁ ନେଇ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପିବା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଚାଷୀ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଡାଇରିଆ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଡାଇରିଆ। କଣାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିଦିନ 10ରୁ 15 ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କଣାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରଣା। ଗତ 8 ଦିନରେ କଣାସର ଆଳିବାଡ଼, ବିଜିପୁର ଓ ବିନ୍ଧଣା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯିବ। ମୁଣ୍ଡଳିରୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟା ଜଳ ଦୟା ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଡାଇରିଆରେ କିଭଳି ଅଧିକ ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବେ ତା ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ସବୁ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ କଣାସ ବ୍ଲକର 50ଟି ଗାଁକୁ କିଭଳି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କିପରି ଯୋଗାଯାଇ ପାରିବ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାରିଲା ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା। ରତ୍ନବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲା ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ଘୋଷଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଆସୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଛି ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା। ଭକ୍ତମାନେ ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା ପାଇ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ସରିଥିବାରୁ ଆଜି 3 ରଥ ଫିଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଣି ଲୀଳାଖେଳା। ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରୁନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋରରୁ କୋଠସୁଆଁସିଆମାନେ ପଶି ଚାରମାଳ ଖୋଲିବା ପରେ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଅବକାଶ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ପରେ ସକାଳ ଧୂପରେ ବାହାରିଥିଲା ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର? ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଚୋର। ଆପଣମାନେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଫୁଟେଜ ଦେଖୁଥିବେ କିପରି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ପଶୁଛନ୍ତି ଚୋର। ମୁତୟନ ଥିଲା ମାଳ ମାଳ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଶିଲେ 4 ଯୁବକ। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ଜଗିଥିଲେ ମାଳ ମାଳ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ସବୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଭେଦି କରି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ 4 ଜଣ ଯୁବକ। ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ମାଳ ମାଳ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଜଗିଥିବା ବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରଠାରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଅଳିଆ ଗଦା ଉପରେ ଚଢ଼ି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଏହି ଯୁବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି 4 ଯୁବକ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଚଢ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏ ନେଇ ଅବଗତ ଥିଲେ ନା ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଛି ତାହା
ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆତଙ୍କବାଦଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ 3 ରଥ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚରମ ଅବହେଳା ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରଣା। ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ସହ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କେତେ ଦିନ ହେବ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେପରି ନ ଘଟିବ ସେ ଦିଗରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ପ୍ରକୋପ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଦେଇଛି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କଂସାମାରୀ ଗ୍ରାମରେ କେ କୁନି ଦୋରା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ତାଳପୁର ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗା ନାୟକଙ୍କ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଉସ୍ତପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ ରୋହିତ ଓ ଦାସ ଶବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କଂସାମାରୀ ଗ୍ରାମରେ କେ କୁନି ଦୋରା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆମକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯିବୁ। ସଂଘ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, 7 ଦଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ ବୁଧବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫଳରେ ପରିବହନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ନିର୍ଯାସ୍ୟ ବାହାରି ପାରୁନି। ବୁଧବାର ଡ୍ରାଇଭର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡୋଲି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଡୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ 70% ସ୍ଥାନୀୟ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ଆମ ଦାବି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଦାବି ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି ତେବେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯିବୁ, ନଚେତ୍ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଜାରି ରହେ ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିବ। କାରଣ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଲାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସହ ବୈଠକ ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ବସ୍ ଅଟୋ କିଛି ଗଡ଼ି ନଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବାହାରିବ ସମାଧାନର ବାଟ, କିନ୍ତୁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 4 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିନି। 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଡ୍ରାଇଭର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଯାକର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ।